கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நமது பாஸ்டர் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் அவர்களின் செய்தியை கேட்பதற்கு முன்பாக இந்த 2016 ஆண்டில் கூறப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறின சிலவற்றை இப்பொழுது காண்போமாக. நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் நவீன தொழில்நுட்பத்தோடு விண்கோள் தகவல் தொடர்பு மையத்தை வானில் ஸ்தாபிக்க முயற்சிப்பார்கள். Our scientists will try to establish a space research center using latest technologies. శ్రీహరికోట అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి ఇస్రో విజయవంతంగా ప్రయోగించింది నావిగేషన్ శాటిలైట్ అయిన IRNSS 1E సక్సెస్ఫుల్ గా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది. దేశానికి చెందిన 5వ నావిగేషన్ శాటిలైట్ ఇది. దీన్ని స్టాండర్డ్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ కోసం ప్రయోగించారు. ఇది ఇండియన్ రీజియన్ లో 1500 కిలోమీటర్ల సరిహద్దులోని రోడ్, ఎయిర్, మారిటైమ్ నావిగేషన్ సర్వీస్లలో గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ని ఖచ్చితంగా గుర్తించేందుకు ఉపయోగపడనుంది. IRNSS సిరీస్ లో ఇప్పటికే 4 ఉపగ్రహాలు స్పేస్ లో పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 5వ దాన్ని ప్రయోగించారు. கூறப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தின்படி நிறைவேறியதை இப்பொழுது காண்கிறீர்கள். ISIS நம் நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள் மீது குறி வைக்கிறது. காஷ்மீர், டெல்லி, மும்பை, கேரளாவை ஒட்டியுள்ள தமிழக பகுதியில் கவனம் தேவை. Precautions should be taken in Kashmir, Delhi, Mumbai, Kerala and the region surrounding Tamil Nadu as ISIS terrorism will target our nation. ఇప్పటి వరకు అరబ్, యూరప్ దేశాలనే టార్గెట్ చేసిన IS ఉగ్రవాదులు మన దేశంలోనూ అడుగు పెట్టారని తేలిపోయింది. కాలు మోపడమే కాదు, పలువురిని తమ దళంలో చేర్చుకున్నారని కూడా తేటతెల్లమైంది. రిపబ్లిక్ వేడుకలను ముష్కర మూకలు టార్గెట్ చేశాయని, జనసమర్థ ప్రాంతాలు, పర్యాటక స్థలాల్లో వరుస పేలుళ్లతో రక్తపుటేరులు పారించేందుకు ప్రణాళిక రచించారని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయి. ఈ నేపథ్యంలో NIA, ATS బలగాలు సంయుక్తంగా సోదాలు చేపట్టాయి. கூறப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தின்படி நிறைவேறியதை இப்பொழுது காண்கிறீர்கள். తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, యూపీ, ఉత్తరాఖండ్, ఢిల్లీలో ISIS సానుభూతి పరులున్నారని వెల్లడైంది. ఈ నెల 19న ఢిల్లీలో 4 అనుమానిత ఉగ్రవాదులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి పెద్ద ఎత్తున ಮಂದುಗುಂಡು ಸಾಮಗ್ರಿನಿ ಸ್ವಾಧೀನ చేసుకున్నారు. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಹಿಮಾಲಯ ದುರಂತ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಿಮಾಲಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಅಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪವಾದ್ರೆ ಅದೇ ತೀವ್ರತೆ 8.2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. கூறப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தின்படி நிறைவேறியதை இப்பொழுது காண்கிறீர்கள். 7 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுதும் எங்களுடைய போதகர் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் அவர்கள் கர்த்தருடைய செய்தியை உங்களுக்கு அளிப்பார்கள். நீங்கள் கேட்டு பயனடைவீர்களாக. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. நீங்கள் என்னை காண, நான் உங்களோடு பேச ஒரு வாய்ப்பை தந்த தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இப்பொழுதும் இந்த நாளினுடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக யாக்கோபு 4வது அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாது என்று. நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாது. மனிதனுடைய வாழ்வை பற்றினதான காரியம் அங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகையை போல இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக நாளை என்பது இல்லை என்கின்ற தலைப்பை உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு தேவன்தான் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவர் குறிப்பிடுகிறதும் நாளை என்பது இல்லை, இன்று தான் என்கின்ற கருத்தை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற போராட்டம், பிரச்சனைகள், உபத்திரவங்களுக்கு என்ன காரியமாக இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு ரெமெடியை தேடும் பொழுது
என்று நாளை என்பதில்லை, இன்றே உங்களுக்கு அந்த காரியத்தை தேவன் செய்வார். இன்றே ரட்சணை நாள், இன்றே அனுகிரக காலம். இந்த காலம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும். உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, அவர்களை நோக்கி, இந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்தைகளின்படியெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைகள் செய்யும்படி கவனமாக இருக்க நீங்கள் அவர்களுக்கு கற்பிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு சாட்சியாய் ஒப்புவிக்கிற வார்த்தைகளை எல்லாம் உங்கள் மனதிலே வையுங்கள் என்று. இன்று நான் உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கிற சாட்சியாய் சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள் என்று. எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்று ஆண்டவர் என்னென்ன சொல்லுகிறாரோ, அந்தந்த தினத்தில் தேவன் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை மனதில் வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செயல்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். அதனால் வேதாகமம் சொல்லுகிற கருத்துக்களை உங்கள் மத்தியிலே வைக்க விருப்பப்படுகிறேன். 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் சொல்லுகிறதை கவனிப்போம். என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உமது அடியேன் இன்று உமது சந்நிதியில் செய்கிற விண்ணப்பத்தையும் மன்றாட்டையும் கேட்டு உமது அடியேனுடைய விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் திருவுளத்தில் கொண்டருளும் என்று சொல்லி, இன்று உமது சந்நிதியில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், விசுவாசிகள் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மேன்மை, பெரிதான கிருபை என்னவென்று சொன்னால், இன்று தான், நாளை என்பது இல்லை. இன்று நீ கேள், இன்றே தேவன் உனக்கு எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்தக்கூடியவராயிருக்கிறார். எனவே முதலாவது ஜபம் செய்கிற ஒரு அனுபவம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளிடத்தில் காணப்பட வேண்டும். அடுத்தபடியாக உபாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், கர்த்தர் எனக்கு தேவனாய் இருப்பார் என்றும் நான் அவர் வழிகளில் நடந்து அவர் கட்டளைகளையும் அவர் கற்பனைகளையும் அவர் நியாயங்களையும் கை கொண்டு அவர் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவேன் என்று நீ இன்று அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இன்று நீ அவருக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாய். எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைய, ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபைகளை அளிக்கக்கூடிய தேவன். நீங்கள் எழுந்த தேவ சமூகத்தில் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள். அவர் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவேன் என்று நீ இன்று அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? நான் உண்டு பண்ணின எல்லா ஜாதிகளிலும் புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் உன்னை சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் என்றும் நீங்கள் என் சொந்த ஜனமாயிருப்பீர்கள் என்று அதுக்கு அடுத்து வருகிற வசனங்களை நாம் கவனிக்க முடிகிறது. எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, நீங்கள் இன்றைய தினத்திலே இப்படி சொல்லுகிறீர்கள், நான் கீழ்ப்படிவேன் என்று சொல்லி. ஆனால் வருங்காலங்களிலே நம்முடைய போக்குகள், செயல்பாடுகள் எல்லாமே சற்று வித்தியாசமாய் போகிறபடியினாலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது. இன்று மனதில் வையுங்கள், இன்று நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி. அதுக்கு பிறகு ஜெபம் செய்த நீங்கள், வாக்குறுதி கொடுத்த நீங்கள், அடுத்தபடியாக கவனிக்க வேண்டிய காரியம், உங்களுக்கு தேவன் என்ன செய்கிறாராம்? ரட்சிப்பை கொடுக்கிறதாக இங்கு யாத்ராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாது இருங்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் என்று சொல்லி. வாழ்க்கையில் பலவிதமான போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. தேவனிடத்தில் ஒரு காரியம் உண்டு, கேட்கிறவர்களுக்கு அன்றே அந்த நேரத்திலேயே, அந்த நொடி பொழுதிலேயே, நிமிஷத்திலேயே பதில் கொடுக்கிறார். ஆனால் அதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான காதுகள் நம்மிடத்தில் இல்லை, அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான தரிசனம் பெற்ற கண்கள் நம்மிடத்தில் இல்லை, அதை கேட்கிற காதுகள் நம்மிடத்தில் இல்லை என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும். எனவே கர்த்தர் கேட்கும் பொழுதே பதில் சொல்லி விடுகிறார். நாளை என்கின்றது அவரிடத்தில் இல்லை, இன்று தான் அவர் ரட்சிப்பை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். எனவே ஆசீர்வாதத்தை அளிக்கும்படிக்காகவும் தேவன் தீர்மானம் பண்ணினபடியினாலே யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 29ஆவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி
உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கள் என்று மோசே சொல்லியிருந்தான் என்று கடைசி வரி சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது தேவனுக்கு பிரியமாம். எனவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யுங்கள். அதாவது ஒப்பு கொடுங்கள், ஜெபியுங்கள், வாக்கு கொடுங்கள். ஆண்டவர் ரட்சிப்பை கொடுப்பார். உடனடியாக நீங்கள் பிரதிஷ்டை செய்ய பிரயாசப்படுங்கள். அது வேறொரு நாளை போஸ்ட்போன் பண்ண வேண்டாம் என்று அல்ல, நாளைக்கு பார்ப்போம் என்று சொல்ல வேண்டாம். இன்றுதான், இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை நிலை கொண்டிருக்கிறது. நாளை என்பது என்ன நடக்கும் என்கின்றது நமக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறபடினாலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை இன்றுதான் என்று சொல்லி உரிமை பாராட்டுங்கள். இந்த நாளுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை எடுக்க பிரயாசப்படுங்கள், அல்லது அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு பிரயாசப்படுங்கள். அடுத்த கட்டமாக நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த ஆசீர்வாதத்தை பற்றி சொல்லும்போது ஆகாய் 2வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சில வேளைகளில் கஷ்டங்கள், வேதனைகள், பஞ்சங்கள், அதற்கேற்ற ஆசீர்வாத நன்மைகள் வர பெறுகிறதற்கான அடையாளமே கூட இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ? திராட்சை செடியும் அத்திமரமும் மாதுளை செடியும் ஒலிவ மரமும் கனி கொடுக்கவில்லையே, நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையை, சாரிபாத்து விதவையை போஷித்த கர்த்தர், எலியாவை கேரி தாற்றங்கரையில் அமரும்படிக்காக செய்த தேவன், கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது அதினதின் நேரத்தில் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செயல்படுத்துகிற தேவன், இன்றைய தினத்தை குறித்ததான காரியத்தில் தேவன் உனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவராயிருக்கிறார். நாளைய குறித்து கவலைப்படாத, நாளைய தினம் உன்னை குறித்து கவலைப்படும். எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையை, வேற சான்ஸ் கிடையாது. இன்றைக்கு தானே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீ தேவ சமூகத்தில் இன்று போய் நீ கேட்கக்கூடிய காரியத்துக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். இப்படி வருகின்ற வேளையில் சில வேளைகளில் சில போராட்டங்கள் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நாளில் கூட ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு முன்பாக கூட நிற்கலாம். ஆனாலும் ஏமாந்து போகாத, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆதியாகமம் 25வது அதிகாரம் 31, 33வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஏசாவை யாக்கோபு ஏமாற்றுகிற ஒரு காரியத்தை குறித்து அங்கே மிக தெளிவாக காண முடிகிறது. அப்பொழுது யாக்கோபு, உன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இன்று எனக்கு விற்று போடு, இன்று எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்று அவன் யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவனுக்கு விற்று போட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்று. எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, நாளை திருடன் வருவான் என்று சொல்லியோ, நாளை தினம் ஏமாற்றுக்காரவன் வருவான் என்று சொல்லியோ நீ எண்ணாதே. இன்றைய தினத்திலேயே உன்னை சுற்றிலும் நீ போகிற வழியிலே உனக்கு பின்னாக முன்னாக பக்க திசைகளில் கூட நின்று கொண்டு தான் இருக்கிறான். எனவே வேதம் சொல்லுகிற கருத்துக்களை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏமாற்றுகிற உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதனால் நீதிமொழியின் புத்தகம் 22வது அதிகாரம் 19வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்பீர்களானால், உன் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் இருக்கும்படி இன்றைய தினம் அவைகளை உனக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி, இன்றைய தினம் உனக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு என்று சொல்லி. எனவே எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 3வது அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்க கூடுமானால் அங்கு வேதம் சொல்லுகிறது, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில். இது ரொம்ப மிக முக்கியமானது. இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இன்று தான் அந்த வாய்ப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்படுகின்றது. சோர்ந்து போகாதே. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை தேவன் காப்பாற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார். அவர் இருக்கும் வரையில் நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாளை குறித்து நீ யோசிக்க வேண்டாம். என்றைக்காகிலும் தேவன் அதை செயல்படுத்துவார் என்று சொல்ல வேண்டாம். இன்றைக்கு தான் அதை தேவன் செய்வார் என்று நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அது மாத்திரமல்ல, இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் கோபமூட்டுதலில் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறதே என்று சொல்லி. எனவே
வனாந்திரத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கோபம் மூட்டினது போல கோபம் மூட்ட வேண்டாம். இன்று தேவனுடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கக்கூடுமானால் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். அதுதான் யோசுவாவிடத்தில் கர்த்தர் பேசும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், நான் மோசேவோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? இங்கே யோசுவாவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், உன்னோடு இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி, கடந்த காலத்தை பற்றி சிந்தித்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சகோதரியே, எல்லா விதங்களிலும் நான் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன், எனக்குள்ள கஷ்டங்களும் வேதனைகளும், ஏமாற்றப்பட்ட நிலையிலே, வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலையிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கஷ்டப்படுகிற கர்த்தருடைய பிள்ளையே, இன்று தேவனுடைய சத்தத்தை கேள். இந்த நாளிலே உன்னுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பாயானால் இன்றைய தினம் தேவன் உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக, சத்துருகளுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார். ஏதோ என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணுவார் என்று சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் வேறொரு நாளிலே வைக்கவில்லை, இன்றுதான் வைத்திருக்கிறார் என்று நீ சொல்லக்கூடுமானால் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவன் உனக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். எனவே யுத்தம் கர்த்தருடையது. வேதம் சொல்லுகிற காரியம், அந்த நாளிலே தாவீது செய்த ஒரு காரியம், 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்கின்றதை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பின்னும் அந்த பெலிஸ்தியன், நான் இன்றைய தினம் இஸ்ரவேலினுடைய சேனைகளை நிந்தித்தேன், நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் யுத்தம் பண்ண ஒருவனை விடுங்கள் என்று சொல்லி கொண்டு வருவான் என்று சொல்லி, உன் சத்துரு இன்று வருவான், யாராவது வர சொல் என்று சொல்லி, பெலிஸ்தியனை போல. எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைய, யாரை விழுங்கலாம் என்று அவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வந்து கொண்டு இருக்கிறான். கவலைப்படாது. இன்றைய தினம் அவன் உங்களை பார்த்து கேட்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்லலாமே, இங்கே 46ஆவது வசனம், இன்றைய தினம் உன்னை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார், நான் உன்னை கொன்று உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்கி பெலிஸ்தியருடைய பாளையத்தின் பிணங்களை இன்றைய தினம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன். அதனால் இஸ்ரவேலிலே தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று பூலோகத்தார் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லி, காரணம் யுத்தம் கர்த்தருடையது, அவர் உங்களை எங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி, இன்றைய தினம் தான், இன்றைய தினம் அனுப்பு என்று அந்த பெலிஸ்தியன் கேட்டார். இன்றைய தினம் உன்னோடு கூட யுத்தம் பண்ணுகிறதற்கு புறப்பட்டு வருகிற உன் சத்துருவை குறித்து கவலைப்படாத. சத்துரு வெள்ளம் போல் வரும் பொழுது ஆவியானவர் கொடியேற்றுவார் என்று சொல்லி ஏசாயா 59:19ஆவது வசனம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் உன்னை என் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார். யுத்தம் கர்த்தருடையது, அது இன்றே என்கின்றதை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொண்டு ஜெயத்தை பெறக்கூடியவர்களாயிருங்கள். அவர் அதிசயத்தை செய்யக்கூடிய தேவனாய் இருக்கிறார். லூக்கா 5ஆவது அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, திமிர்வாதக்காரன் சுகம் அடைந்ததை பார்த்த அந்த மக்கள் அதிசயமான காரியங்களை இன்று கண்டோம் என்று சொன்னார்கள். எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையை, உனக்கு முன்பாக அதிசயத்தை செய்ய வல்லவராகிய தேவன், அது நாளைய தினத்தில் அல்ல, இன்றைய தினத்திலே. ஆம், இன்று நாங்கள் சாப்பிட்டு சாகலாம் என்று இருக்கிறோம் என்று சொன்ன சாரிபாத் விதவியை கூட கர்த்தர் அன்றைய தினத்திலிருந்து ஆசீர்வதித்தார். அந்த அப்பம் தண்ணீர் ஆகாரம் குறைவில்லாதபடிக்கு பிசைகிற அந்த மாவும் எண்ணெயும் குறைந்து போகவில்லை, கலசத்தில் எண்ணெயும் குறைந்து போகவில்லை, பஞ்சக்காலம் தீரும் மட்டும் அவ்விதமாக இருந்தது. எனவே இந்த நாளிலே அந்த நேரத்திலேயே தான் தேவன் செயல்படுத்த வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருப்பீர்களானால், நீ போய் இன்றைக்கு என் திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை செய்ய என்று சொல்லுகிற எஜமானை போல நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். இன்றைய தினத்துக்கு நீ போ. மத்தேயு 21:28ஆவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, அது மாத்திரமல்ல, இங்க ஒரு அருமையான காரியத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். அந்த கல்லனை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறது, லூக்கா 23:43ஆவது வசனம், இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று அவர் ஆணித்தரமாக சொல்லும் பொழுது அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவன் பெற்றதுக்கு காரணம் என்னவென்று சொல்லி பார்த்தால், அவன் பேசுகிற பேச்சுகள் மிக தெளிவாக இருக்கும். ஒருவன்
அவனை நோக்கி இந்த ஆக்கினைக்கு உட்பட்டவனாயிருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையோ? நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம், நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம், இவரோ தகாதது ஒன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டார். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால், நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, குற்றவாளி என்று சொல்லி அதற்கேற்ற தண்டனையை பெற்றவனாய் இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே தேவனுக்கு முன்பாக அவன் பேசின வார்த்தைகள், அவன் தன் தவறை உணர்ந்த விதங்கள், மற்றவனை கடிந்து கொண்டு ஏதோ நாம் செய்த குற்றத்துக்கு ஏற்ற தண்டனையை நாம் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம், அவர் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லையே என்று நீதி நியாயத்தை குறித்து பேசின அவனுக்கு கிடைத்திருந்த ஒரு அருமையான சிலாக்கியம், இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று. எனவே உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு எப்பொழுதெல்லாம் கிடைக்கிறதோ, இன்று எண்ணப்படும் நாளளவும் நாடோறும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிற எபிரேயர் 3:13 வசனத்தின்படியாக, சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை ஜாக்கிரதையாய் பிரசங்கம் பண்ணு என்று சொல்லப்பட்ட தீமோத்தேயுக்கு சொல்லப்பட்ட அறிவுரையின்படியாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் நானும் கூட இந்த அருமையான வேளையில கூட நீதி உள்ள தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு சகல விதமான ஆசீர்வாதத்தையும் நன்மையும் அருள்வார் என்கின்ற விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். எனவே வேதம் சொல்லுகிற கடைசி வார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைக்க விருப்பப்படுகிறேன். யோசுவாவின் புத்தகம் 24வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நன்மைகள், ஈவுகள், கிருபைகளை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். நாம் ஜெபித்த ஜெபத்துக்கு பதிலை கொடுத்திருக்கிறார், நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார், நம்மை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். இன்றைக்கு உன்னுடைய வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லி சகை வீட்டுக்கு சென்ற அதே ஆண்டவர் உன்னுடைய வீட்டுக்கும் அவ்விதமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து ரட்சிப்பை அருளின தேவன். எனவே கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நினைவு கூர்ந்து பார்க்கிறபடினாலே இன்றைய தினம் நீ தேவ சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுவாயானால் கர்த்தர் உனக்கு நிச்சயமாக அருள் புரிய வல்லவராக இருக்கிறார். அற்புதங்களை அவர் செயல்படுத்த வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். எனவே அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவேன் என்று நீ அவருக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதன்படியாக செய்ய பிரயாசப்படு. உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்திக்கொள், நிச்சயமாக அதிசயத்தை காண முடியும். உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்திக்கொள், நீ சொன்ன வார்த்தையின்படியாக நடக்க பிரயாசப்படு. கர்த்தர் உனக்காக வழக்காடுவார், உன்னை மேன்மைப்படுத்த சித்தம் கொண்டு இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அதுபடிக்கு சத்துருக்கள் வந்தாலும் சரி, உன்னை ஏமாற்றுகிற வஞ்சகர்கள் வந்தாலும் கூட சரி, அன்றைய தினத்திலேயே கர்த்தர் உனக்காக வழக்காடி உன்னை மேன்மைப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். அவர் யுத்தம் பண்ணுவார், உனக்கு ஜெயத்தை அவர் கட்டளையிடுவார். அது வேறு ஒரு நாள் கிடையாது, இதே நாள்தான், இன்றைய நாள்தான். அவருடைய வார்த்தையை இன்று நீ கேட்பாய், ஆனால் நிச்சயமாய் அதிசயத்தை காண்பாய். நாம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணும். அற்புதத்தின் தேவனே, அதிசயத்தின் தேவனே, உம நன்றியோடு சோதிக்கும். நாளை என்பது இல்லை ஆண்டவரே. இன்று போய் நாளை வா என்று சொல்லுகிறதற்கு என் ஆண்டவர் பலியாகவில்லை, ரத்தம் சிந்தவில்லை. எனக்காக இந்த நாளிலே எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறதற்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்த தேவன். அவர் எப்பொழுதுமே அவரிடத்தில் வருகிறவர்களை புறம்பே தள்ளுகிறதில்லை என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். அவர் இன்றே ஆசீர்வதிக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார். எனவே நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே இந்த வேளையிலே ஜெபிக்கக்கூடிய ஜெபத்துக்கு நீர் பதில் தரும்படிக்காக ஜெபிக்கும். எத்தனையோ மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். கூட இருந்து கொண்டே நல்லபடி பேசி கையொப்பம் இடச் சொல்லி சொத்தையும் மற்றதையும் மற்ற பொருட்களையும் அபகரிக்கக்கூடியவர்களாயும், ஏதோ பணத்தை கொடுத்து உதவி செய்துவிட்டு பிற்பாடு அவர்களை கோர்ட்டு வளாகத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தக்கூடிய மக்களையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். என்ன வந்தாலும் சரி, இப்பொழுது என் ஆண்டவர் உனக்காக வழக்காடக்கூடியவராய் இருக்கிறார். நீ சும்மா இரு. இன்று உனக்கு உண்டாகுகின்ற ரட்சிப்பை பார். அருமையான
சகோதரனே சகோதரியே, பொய்யான வழக்குகளை எல்லாவற்றையும் நீ சந்தித்து கொண்டிருக்கிறாய். ஆனாலும் கூட உனக்காக வழக்காடுகிற தேவன் ஒருவர் உண்டு. அவர் நாளை பார்த்து கொள்வார் என்று நான் சொல்ல விருப்பப்படவில்லை. என்று அவருடைய சத்தத்தை நீ கேட்டது உண்மையானால், எந்த நாளிலே நீ போகிறாயா அந்த நாள் என்று சொல்கிற அன்றைய தினமே, இன்றைய நாளிலேயே தேவன் உனக்கு ஒரு விடுதலையை கட்டளிடக்கூடியவராக இருக்கிறார். இன்று ஒரு நற்காரியத்தை தெரிவிக்கிற ஒரு நல்ல நாள் என்பதை நீ புரிந்து கொள். ஏதோ உனக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்து கொண்டு இருக்கிறார். கர்த்தருடைய வேலையை அசதியாய் செய்யாதபடிக்கு இன்று என்று சொல்லுகிற நாளளவும் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்காக ஒவ்வொரு நாளை நீ காணும் பொழுதெல்லாம் இன்றைக்கு நான் என் தேவனுக்காக என்று சொல்லிப்பார். கர்த்தர் நிச்சயமாக உனக்காக வழக்காடுவார், உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், உனக்காக விடுதலையை கட்டளிடுவார். ஓரி சந்தராலா தூணம் அவதிமையா. ஏதோ திருமண மாலை மாற்றப்படுகிற ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். இன்னும் எந்த செய்தியும் எனக்கு காணப்படவில்லையே என்கின்ற அங்கலாய்ப்போடு கூட காத்து கொண்டு இருக்கிற உனக்கும் கூட ஒரு நற்செய்தி காத்து கொண்டு இருக்கிறது. கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்விலே ஒரு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு நாளாய் இருக்கிறது என்பதை கர்த்தருடைய பிள்ளை மறந்து விடாதே. ஏதோ கர்த்தர் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறதை நான் கண்டு கொண்டு இருக்கிறேன். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி கர்த்தாவே. ரிபலா சிபராலா தூணா மௌதிமியா. இயேசுவே, இந்த நாளிலே ஒரு அற்புதத்தை இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே நீர் செய்யும் ஆண்டவரே. ஒருவேளை இது மாலை பொழுதாக இந்த செய்தி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும் அடுத்த நாள் காலை இன்றைய தினம் கர்த்தர் எனக்காக செய்வார் என்று நீ ஜெபித்து பார். கர்த்தர் உனக்காக வழக்காடுவார். நீ போகிற காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். எத்தனையோ என்று நான் போய்விட்டேன், எனக்கு பதில் இல்லை என்று சொல்லி அங்கலாய்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்களை நான் பார்க்கிறேன். கர்த்தருடைய ஜனமே, கர்த்தர் இன்றைய தினம் உனக்காக உன் தேவைகளை சந்திப்பதற்காக தேவன் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். நிச்சயமாக இன்றைய தினத்தில் ஒரு நற்செய்தி உன்னுடைய வாழ்க்கையில உண்டாகும் என்பதை மறந்து விடாதே. கர்த்தாவே, இப்படி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாஞ்சைகள், எதிர்பார்த்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே இன்றே இந்த சத்தத்தை கேட்டு இருப்பீர்களானால் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையின்படியாக இதன்படியாக செய்ய பிரயாசப்படுவீர்களானால் என்று இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை நம்பி நாங்கள் வாக்கு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, நிச்சயமாக நான் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் நடப்பேன். இன்று நான் ஏறெடுக்கக்கூடிய ஜபத்துக்கு பதில் தாரும் என்று கேட்க ஒவ்வொருவருடைய ஜபத்தையும் கேட்டு அவர்களுக்கு பதில் தரும்படிக்காக ஜெபிக்கிறேன். வழி நடத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அன்பானவர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் கேட்ட செய்தி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறோம். நீங்களும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் எங்களுடைய விலாசம் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல், சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளி, நம்பர் 97, சர்ச் ஸ்ட்ரீட், கோவிந்தராஜ் நகர், பாகாயம், வெல்லூர் 632002. எங்களுடைய தொலைபேசி எண் 0416226119. எங்கள் செல்ஃபோன் நம்பர் 9444346119. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து மகிமைப்படுத்துவாராக. ஆமேன்.